गुरु सिद्धांत गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी मुबारक चरण छूह प्राप्त कर रहे सतसंगी जनों, आकट भागे हो जो सतगुरां दी अपार कृपा रंग सदका अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां गादरियां भर रहे तो अमृत वेले तो अमृतमई बाणियां दा अगार खुलिया। नितने बाणियां दे जाप उपरंत रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों अरबी बाणी अलाही बाणी आशा की बार दा शब्द कीर्तन सरवण कीता। चल रही लड़ीवार शब्द विचार अंदरों पिता गुरुदेव धन श्री गुरु नानक देव महाराज तिन्हां दी मुबारक रचना तो उच्चारण कीते कोई पावन शब्द का पाठ सरवण कीता जो श्री राग अंदर अंग 15 पर सुशोभित है। साहिब सच्चे पातशाह जी के मुबारक बचना की विचार करते आ रहे काफी थोड़ी विचार की सी लव कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार अगे सतगुरु जी जो बख्शिश करते हैं आओ विचार सकिए। आप संगत बख्शो असीस बा अदब दा सत्कार सैबान चुकाओ शीश उच्चारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज अगलेरे बचना अंदर की कृपा वरताउंदे पर निंदा पर मनमुख सुधी अगन क्रोध चंडाला रस कस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। सतगुरु जी अगला शब्द जो वरतते आ वो पराई निंदिया दा है। साडे लोकां नूं जिथे शरीरक रूप बड़ियां बीमारियां के शिकार हैं, बड़ियां बीमारियां सन लगियां, उत्थे एक सब तो वड्डी भयंकर बीमारी सानू निंदिया की भी लगी हुई है, जिहड़ी ना इलाज है, जिहदा इलाज नहीं हो सकता। और ये निंदिया असीं करते ही रहते दिन प्रति दिन ही निंदिया कर। जिन्ना तक बंदा किसी की निंदिया ना कर ले उन्ना तक बंदे नूं रोटी हजम नहीं होती। पराई निंदिया का एवं का चस्का है, एक नशा कर हैबिट बन चुकी है, एक आदत बन चुकी साडी। ये बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है मनुख नूं बंदे नूं। इस रोग के नाल असीं ग्रस्त हाँ पराई निंदिया। ते पराई की निंदिया सुन के ही सानू आनंद आता है, बड़ा स्वाद होता है। पर अपनी कभी असीं निंदिया करते? निंदिया करने वाला दूजे की निंदिया करता है, कभी अपनी किसी निंदिया की? कोई बंदा अपनी निंदिया नहीं करता। पर सतगुरां ने समझाया, सर सच्चे पातशाह जी कहते निंदिया करने वाला जे अपने आप नूं मंदा जानन लग जे सच है कभी किसी की निंदिया नहीं करेगा। पर तर रूप न देखें नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्म न सुनै काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। नाल औगण है ते नाल करतार ने गुण दस दिता। पराई निंदिया करने वाले जे अपने आप नूं मंदा चितवन लग गया, अपने आप नूं माड़ा कहन लग पिया ते सच है तू कभी भी किसी की पराई निंदिया नहीं करेगा। जदों तू अपने आप नूं वेख्या ना भी मैं ते सारियां नाल माड़ा, जदों ये वचन भगत साहबाना का चेते आया कि हम अवगुण भरे एक गुण
नाही ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਸ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਮੈਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀਚ ਆਵੇ, ਕਰੀਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਲ ਖਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਮਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਲ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲ ਖਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਲ ਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਲ ਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਸੁਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੀ, ਸਮੁੱਚੀ, ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਲ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਜ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਖਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਰਕ ਖੁਰਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਚਮੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਮਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹਾਏ ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਉੱਦਾਂ। ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚ ਗਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ, ਭਲਾ ਚਿਤਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਕ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਉਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਹ ਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਲ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਚਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਤਾਰਦਾ। ਚਤਾਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਔਗਣ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਰੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਗਮ ਬੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਔਰ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਲਾਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦੇ 99% ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ 1% ਔਗਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਤਾਰੀ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। 1% ਔਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 99% ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ 99% ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਗਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਦੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਕਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਦਾ ਭੁੱਲੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਖਾਦ ਖਾਏ ਹਰਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਖਾਦ ਖਾਦ ਹਰਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਜਰਾ ਫੇਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋ ਕੇ ਸਫਾ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਤਾ। ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਗੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਨ ਔਰ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਾਦ ਖਾਏ ਹਰਕਾਇਆ। ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਮਰਾਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਇਹ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ।
पराया धन सानू लगदा फलाने ने एडी वड्डी कोठी पा लई, ये हो गया वो हो गया, कित्थों आउंदी है माया, किद्दां आउंदी है कि तू की लैना, तेनू रब 2 वक्त की रोटी दे रहा, ਉਹਦਾ शुक्र कर। पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छुटा। साहब कहते साडे अंदरों नहीं छुटदा, दिन रात लगे हुए हैं, साहब दिन रात इहदे नाल जुड़े हुए हैं। ते कदी सतगुरां अगे बेनती भी की, सतगुरु कृपा कर, पर तन पर ती निंदा इन सो प्रीत ना लागे। ये तीजा फरमान है। हुण ये सारे इकट्ठे आउंदे ने जी, पराया धन, पराया तन ते पराया पराई निंदिया, ये तिन्ने इकट्ठे आउंदे। 3 फरमानां दा जिक्र कीता। अगला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਗੈ। हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ये 3 चीज़ों तो मेरा जिंदगी के अंदर खैड़ा छड़ा। पर तन पर धन पर ती निंदा इन सो प्रीत ना लागे। मेरी इन्हां नाल प्रीत ना लगे, पर सच है साडी प्रीत की इन्हां नाल लगे। अपना कुछ भी सानू चंगा नहीं लगता। सतगुरु कहंदा पराई को अपनी कर जाना और उनको लगमात माफ करना। सतगुरु कहते भी जी पराया धन है वो सानू लगता बड़ा चंगा, पर अपने नूं लग मातरी जानता। पराए वाल जो है वो पिया वो चंगा लगता, जिवें आम करके सियाणे कहंदे ने दूजे की थाली विच लड्डू वड्डा ही लगता। वो संबंध साडा बन गया। असीं दिन रात निंदिया कर, दिन रात सतगुरां ने इत्थों तक कहा कि अपना कीता पावै निंदक। जिहड़ा निंदक है अपना कीता पाउंदा ते इत्थे ही पाउंदा। वेखो ना, निंदिया करन वाला सुच्चा आनंद, जिन्हों इतिहास ने झूठा आनंद कहा, जिन्हों इतिहास ने झूठा आनंद कहा, बख्शे थोड़ा गए। अगला ने रस्से मगर बन के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने घड़ीस के मारिया। उदां दी मौत उन्होंने मिली, उदों दुपर मौत उन्होंने मिली। इस करके किसी का बुरा चितवन वाले का भला कभी नहीं होया, कभी भला नहीं हुंदा। चंगा मंगो हमेशा रब तो, क्योंकि इत्थे सदा जो भी अरदास हुंदी है ना, यही हुंदी है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला मंगिया करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ भी भला हो। जे आगे अरदास ही की भी गुआढ़ी का बेड़ा गर्क हो जाए तो मेरी चढ़ाई हो जाए, फिर नहीं गल बनती। फिर तो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा, क्योंकि जो इथों किसी नहीं मंगता वो तेरे ते वापरना समा पा। इसलिए मंग भी सतगुरु कृपा कर, भला कर, मेरे अंदर ये बख्शिश वरता, किस निंदिया तो बच जावां, बच जावां निंदिया। दिन रात बंदे, मैं कहना जिथे बाणी की गल हुंदी होवे उत्थे घट बहिने आ, जिथे निंदिया हुंदी होवे उत्थे असीं समा भी विचारदे नहीं किन्ना होवे। जिथे बाणी पढ़ी जाती होवे, कीर्तन हुंदा होवे, विचार हुंदी होवे, उत्थे घड़ियां दीयां सूइयां वल वेख के टाइम लगाने भी खाए। इन्ना टाइम हो गया, 5 मिनट उत्ते हो जाना ते खो पैन लग जाती अंदरों। ते जिथे निंदिया हुंदी होवे उत्थे 4-4 घंटे बहना भी असीं चंगा समझदे। उदों कोई घड़ियां नहीं वेखदा, कोई टाइम नहीं वेखदा। बंदा कहंदा होर सुना, कहंदे आ ना अगे होर सुना, फिर अगे होर गल कर। इसलिए सतगुरां ने क्या बड़े फरमान ने ऐसे निंदिया की प्रथाए जो सतगुरां ने वरते कर कि निंदिया करने वाले का बेड़ा गर्क होंदा है। इस करके निंदिया तो बच, ये मैल खाण दे बराबर है, ना पराई मैल खाई जा।
जिन्नी किसी की करदे आ सगों उहदे पाप धुप जाते हैं। उहदे पाप धोने असीं। दिन रात करन वाला निंदिया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सगों उल्टा हुंदा कि वो उहदे पाप धोंदा है। तो असीं किसी के पाप धोण का ठेका थोड़ा लिया, असीं अपनी पाप धो लईए इन्ने बड़ा। ये रब तो मंगिया करो भी सतगुरु कृपा करो असीं अपने पाप धो लईए, परायां दे पाप ना धोईए, भाव की पराई निंदिया ना। असीं अपने अल वेख के जदों कहांगे ना कि मंदा चितवा आपको अवल भरा संसार, अपने आप नूं जदों मंदा चितवांगे ते होर भला संसार कहांगे भी सारा संसार भला, फिर गल बने। इस करके अपने आप को खोजो, अपने आप को वेखो। असीं माड़े, मैं कहना असीं बहुत माड़े। साडे चौगन ने भरे पे औगणां, पैर के अंगूठे तो लैके सिर की चोटी तक औगण ही ने, साडे च गुण कोई नहीं। ये माड़ा मोटा करतार जे बल बख्शदा, बोलन का, पढ़न का, सुनन का, ये अलग गल है। पर जे असीं अपने आपे नूं वेखीए औगणा ना पए, औगणा ना भरे। तो सतगुरु जी कह रहे हैं पहले ही औगणा ना भरिया होया, होर क्यों औगण भरदा। हुण वेखो ना, भांडा तो जिन्ना को भरिया है ਉਹਦੇ अंदर दो तुबके भी होर पाओगे तो बाहर डुलेगा। तो सच है असीं औगणा ना पहला भरे हैं, तो पराए लोगों की निंदिया कर करके जिहड़ी अंदर औगण ने उन्होंने होर बाहर डोलते फिरदे। पहले ही भांडा तो साडा मैल ना भरिया, तो होर मैल इकत्तर करी जाने, होर करी जाने। किन्नी कु करेगा तो वगी जाता पिया सब आम भी पाप तो तेरे डुल डुल पैन डे। खाली तो की करना इस भांडे, जे खाली करेगा तां ही ये अंदर अमृत वसेगा। तो जे भांडा पहले ही औगणा ना भरिया, ये अंदर दुध कितों पालेगा, जे पाएगा भी वो बाहर डुलेगा। तो जे थोड़ा बड़ा ऊना होया, ऊना तो समझियो ना, जिहड़ा भरे तो थोड़ा जिहा वध हुंदा आपां कहने ऊना है। जे थोड़ा जिहा ऊना होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे दुध पा भी दिता तो दुध खराब ही होगा, क्योंकि पहला ही ਉਹਦੇ अंदर मैल है। तो तां करके मेरे सतगुरां ने सानू समझाया सी कि भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधै को जावो, दूध करम पुन सुरत समायन हुए नरास, जमावो जपो ताए को नामा अवर नराफल कामा। ए मन, इस मन नूं की बना ईटी, ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपत मथिया इन बिद अमृत। कहते इस तरीके ना तेरे अंदर अमृत आवेगा, नाम रूपी सिमरन रूपी। सतगुरु कृपा करे साडे अंदरों निंदिया खत्म करके किते नाम दे रसीए बना दे, किते नाम नाल जोड़ दे मेरा करतार, ते नाम नाल जुड़ के साडा भला होना है। बेअंत प्रकार दी गलतियां दी खिमा आप गुरु रूप संगत